بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے ایک انڈین فلم کا گانا یاد آ رہا ہے، لکھنے والے نے لکھ ڈالے، ملنے کے ساتھ وچھوڑے، اسا ہوں ٹر جانا دن رہ گئے تھوڑے۔ یہ گانا مجھے کیوں یاد آ رہا ہے؟ گانا مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ دن باقی رہ گئے نے پائن سارے 6۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو ہماری قوم یوتھ ہے نا، یہ جو عمران خان کے ماننے والے ہیں، ان کو ظاہر ہے، میں آپ جو مجھے ریگولر سننے والے انہیں پتہ ہے میں ان کو قوم یوتھ کہتا ہوں، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا ریبلز ایج جو 18 سے 22-23 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس میں سے یہ باہر نہیں آ پاتے۔ یہ وائرس اس طرح دا پائن، یہ وائرس تانوں ذہنی طور پہ اس عمر سے لے جاندا ہے جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تسی کسون مار کے کاندھ ٹالو گے، حالانکہ آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک جرک میں آپ اپنی سیٹ سے اٹھ نہیں سکتے، جس کو جو حالت جو ہے نا بڑھاپے میں یہ ہو جاتی ہے۔ اور بزرگ لوگ بھی جو ہیں وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں 18-20 سال کا نوجوان ہی ہاں، اور حالت انہوں نے دیا ہوں کہ اٹھیا جاوے نا تو فٹے منہ گوڑیاں دا، یہ والا سین جو ہے ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ذہن کو وائرس چمڑا ہوتا ہے تو وہ وائرس پھر تانوں ہلن نہیں دیتا۔ بہرحال یہ گانا مجھے اس لیے یاد آیا کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا ایک فیصلہ ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ جناب یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، اس میں فوجداری مقدمہ عمران خان کے اوپر چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا۔ یہ چیلنج کیا تھا عمران خان نے، جو جج صاحب تھے ان کے فیصلے کو دوبارہ چیلنج کر دیا انہوں نے لے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جس دن جج صاحب نے یہ فیصلہ سنانا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اس سے ایک دن پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک خط لکھا، ایک درخواست دی، اور اس میں کہا کہ جناب سانوں تہاڈے تے اعتماد کوئی نہیں، آپ جڑے نے ساڈے مخالفاں نال رلے نے، آپ دے نال ساڈا کوئی 57 ہے، تسی ساڈے پہلے ذہنی طور تے مخالف ہو، اسی تہاڈے اگے کیس نہیں لانا، تسی ساڈے کیس نہ سنو۔ یہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا۔ یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے خان صاحب کا جو وہ سب کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب جب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے تو ان کے اوپر یہ کافی کارگر ثابت ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ اس بات پر یعنی پھر ریلیف دیتا انہوں نے عمران خان۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جب انہوں نے وہ جج صاحبہ جو تھیں ایک ان کے بارے میں عمران خان نے ریمارکس دیے تھے پبلکلی، اور اس کے اوپر پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا۔ اس از خود نوٹس کی بنیاد کے اوپر 5 رکنی بینچ بنا، اور وہ 5 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور پھر جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب سمیت 5 دے 5 جج جڑے نے روزانہ دی بنیاد تے عمران خان کہہ رہے سن کہ یار معافی منگ لے، تیری مہربانی ساڈے کولوں، تے اپنی بھی جان چھڑا تے ساڈی بھی چھڑا، ٹھیک ہے۔ یہ حالت ہو گئی تھی ان کی۔ آپ کو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ میں نے صرف تھوڑے سے بات سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہو کی رہا سی۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف انہوں نے ایک کمپین رن کی ہوئی تھی، اور اس کمپین میں یہ مسلسل کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ نے رات کو 12 بجے عدالت کیوں کھولی؟ اب یہ عدالت کب کھلی تھی؟ عدالت تب کھلی تھی جب یہ بھائی صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ اسی جڑا نا یعنی آرٹیکل 5 انووک کیا انہوں نے، اور کہا کہ جناب ساری اپوزیشن جو ہے امریکہ نہ رلی ہے، ہم غلام نہیں ہیں، غلامی نامنظور، اور یہ وہاں سے باہر آ گئے تھے اور اسمبلیاں توڑ دی تھی انہوں نے۔ جو انہوں نے 2 نمبری کی عمران خان نے، وہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ اپریل 2022 کی بات ہے۔ تو اس رات پھر ہائی کورٹ بھی کھلا رات کو، تو سپریم کورٹ بھی کھلیا، تو پریزن وین آئی، اور پھر جناب ایمبولینساں آئیاں، اور پھر مبینہ طور پر ایک جگہ کے بڑے سے گھر کے اندر سے کسی نے ریپٹے پہن دی آوازاں بھی آئیاں۔ یہ گفتگو اس وقت ہوئی تھی، حالانکہ ریپٹے والی گل نہیں ہوئی، کسی نے عمران خان کو چپیڑا نہیں ماریاں، یہ جتنی بات کی گئی تھی یہ غلط تھی۔ لیکن پھر جناب وہاں سے عمران خان صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ اس کے بعد سے عمران خان نے اطہر من اللہ کے حوالے سے باقاعدہ کہنا شروع کر دیا من بڑا دکھ ہے، تسی رات نو 12 بجے عدالت کھول لئی۔ لو جی اس گل تو بچن لئی پھر جناب اطہر من اللہ صاحب نے وہ ریلیف جو ہیں وہ عمران خان کو دیے جو عمران خان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اطہر من اللہ صاحب کی ظاہر ہے کائنڈ جورسڈکشن میں تھے، اس لیے وہ ریلیف دیے گئے۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہوا یہ کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے توشہ خانہ کیس کے اندر فوجداری مقدمے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کو ریمانڈ کیا، واپس بھیجا،
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ को कि भाई तुसी ਇਹਦੇ 'ਚ बहुत सारे नकात ने कानूनी जो आपने छोड़ दिए हैं, आपको वो नकात का जवाब देना चाहिए। 7 दिन के अंदर आप फैसला करें इमरान खान के हवाले से जो मामला चल रहा है और हमें रिपोर्ट बैक करें। तो उस वक़्त किसी यूथिया रिपोर्टर ने या एक अनपढ़ रिपोर्टर ने, जाहल रिपोर्टर ने बाकायदा तौर पर उसका गलत तर्जमा किया और फिर वो यूथिया टीवी चैनल्स के ऊपर उसके जनाब टिक्कर चले, फट्टे बजे, यूथिया ने मिठाइयाँ मंगा लियाँ, ਭੰਗੜੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਢੋਲ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਫਸੀਲੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ को ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਹੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ 6 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ, उन्होंने यह नहीं किया कि फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता। तो फिर जनाब मिठाइयाँ रह गई उत्थे, ढोल धमाके वाले वापस हो गए और जो चेहरों के ऊपर खुशी थी वो सारी सर मांद पड़ गई। अब मामला ये है कि जनाब आज उसकी समाअत थी और जज साहब ने तलब किया हुआ था इमरान खान को कि भाई तुसी आओ। हाजा हारस को भी बुलाया था और बैरिस्टर गौहर को भी बुलाया था, एक वकील और थे उनको भी बुलाया था कि आए अपने दलाइल दें। इमरान खान नहीं आया भाई हस्बे साबक, बल्कि इमरान खान ने दुड़की लाई और सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। वहाँ पर एक दरख्वास्त दी गई उनकी जानिब से कि जनाब ये जो हाई कोर्ट का फैसला है केस रिमांड करने वाला, वो फैसला मुअत्तल किया जाए, उसके खिलाफ स्टे दिया जाए। अब पाइन मुसलसल स्टे दे मगर लुकते आ रहे हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो एक्चुअली जो लीगल लेकुनाज है ना हमारे सिस्टम के अंदर उनके साथ प्ले कर रहे हैं। जबकि जो सियासतदान होता है वो उसकी एक मॉरल स्टैंडिंग होती है, उसके ऊपर से खड़े होकर तो अपना केस पेश करना होता है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान ने यही मेयार मुकर्रर किया सबके लिए। उन्होंने किसी को भी जो है वो जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं उसमें जब कोई बंदा घुसने की कोशिश करता था तब कहते थे यार ये तू सच्चा है तो फिर ले आ। यानी इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ के बारे में अक्सर ये बात किया करते थे कि तेरा पुत्र जड़ा वो 600 करोड़ के घर च रहिंदा है, 10-600 करोड़ कित्थों आया। अच्छा ये गल उस बंदे नूं कहंदा सी इमरान खान मियाँ नवाज शरीफ को जिसके वालिद से 50 करोड़ रुपया लिया था ए बनाने दा, शौकत खानम बनाने दा। मैं पल्ले से नहीं कह रहा, आप शौकत खानम जाएं वहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि जनाब नवाज शरीफ ने ज़मीन दी थी, वहां पर लिखा हुआ है कि जनाब इन्होंने किस किस से पैसे लेकर ये ज़ाती कारोबार शुरू किया। मियाँ साहब आपने तो अपनी तरफ से, ये आपके ख़ानदान ने अपनी तरफ से एक नेक काम किया था कि गरीबों का मुफ्त इलाज होएगा, उत्ते गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं होता। वो इमरान खान का ज़ाती कारोबार है, वो कारीगर आदमी है बस उन्हें ठीक है इधर उधरों जनाब लोगों के पैसे समेट समूट के अपना साल का 9-10 अरब रुपए का कारोबार शुरू किया है। इस दफ़ा सुना है कि थोड़ा जिहा घाटा पे है, इस दफ़ा वो सीन नहीं बना कुर्बानी की खालों वाला। अदरवाइज़ ये है कि हर साल तो भाई चंगी भली दिहाड़ी मतलब 3-4 दहाइयाँ तो ला रहा, 3 दहाइयाँ तो कम अज़ कम ला रहा सी। अच्छा मैं ये एक्चुअली कहना चाह रहा था कि ये उसने एक मेयार मुकर्रर किया कि अगर वो आपके बताएं वो कितने करोड़ के हैं। वो बाबा उन्ना दा यानी हुसैन नवाज का वालिद, हुसैन नवाज का दादा, यानी वो दादे को तू उसले पैसे मंगे जिसले तू हस्पताल बनाना सी और तू लिखे आया उत्ते तो यार वो अपने पोतरे नूं घर उत्थे जिहड़ा लंदन का फ्लैट है खरीद के नहीं दे सकता सी। और कब खरीदा, जब भी खरीदा, मुझे नहीं पता वो तारीख शरीख मुझे याद नहीं की, लेकिन ये इन्होंने एक मेयार मुकर्रर किया कि सच्चे हो तो फिर इस तरह क्यों नहीं करते। शाहिद हकान अब्बासी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इसका जवाब दिया जब उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश शुरू की थी ना। उन्होंने कहा यार एक काम करें, मेहरबानी ये करें कि मेरा जितना भी तफ्तीश हो वो लाइव टीवी के ऊपर दिखाएं, लाइव जानी चाहिए, मेरे केस की सारी ट्रांसमिशन लाइव करें, लोगों को पता चले सच्चा कौन है झूठा कौन है, अवाम फैसला करे। सियासतदान का फैसला अवाम को करना चाहिए, अदालतों को नहीं करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त दलील थी। अब भाई तो नस देने हूँ। अब ये कहते हैं इन्होंने कई दरखास्तां दित्तियां ने कि मेरे केस नूं पब्लिक ना करो, वो जो है अपना फॉरेन फंडिंग वाला केस, ठीक है, उसकी जो है ना आप पब्लिक इतने पाई नहीं तो फड़े जाना है। अगर इमरान खान ने जो मेयार दूसरों के लिए मुकर्रर किया था उस पर अमल करें तो फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर भाजी केस क्यों नहीं किया। उन्होंने तुहानू जड़ा ना मतलब कखो ला करता फड़ के, मॉरल तो स्टैंडिंग आपकी है ही कोई नहीं।
ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ हो सकती है फ्रैंकली। एवं एक बात करो। अच्छा, मैं मियाँ नवाज शरीफ का जिक्र आया तो मैं नून लीग वालों को ये भी खबर एक साथ साथ बता दूं, जो कि ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी खुशी की गल है। तो जो यूथी ने दो चार देखते, वैसे मैंने यूथी बहुते नहीं देखते, उनको यकीन इस बात का कि इस बंदे के पासों ना सानू कोई खैर की हवा नहीं आनी कभी। हालांकि मैं सच्ची बात यह है कि दिल से दुख से ये बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला जितनों को भी यूथिया वायरस लगा हुआ है उन सबको सेहत कामिला अता फरमाए। मैं यकीन जानिए कि जो यूथिया वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं ना, वो काबिल रहम हालत में है, और मैं इसलिए उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ। बहरहाल अब मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो जो गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट केस है सी ना, वो मीर शकील नूं जिहदे अंदर रखिया सी, मीर शकील रहमान साहब को, उस केस में बाकायदा तौर पर जो फैसला आया सामने, अब तफसीली फैसला आया, उसमें जज ने ये लिखा है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, और उस वक़्त की हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज शरीफ के सियासी कैरियर तबाह करने पर मजबूर किया, मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म की साख को नुकसान पहुँचाया। ए पॉइंट जज लिख रहा है फैसला, एहतसाब अदालत का जज जगह से, ठीक है। और एहतसाब अदालत का जज जो है ये किसी और ने नहीं लगाया होता, ये अदलिया आज़ाद है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंदा है, ये उन्होंने ज़ेर इंतज़ामी मामला चल रहा होंदा भाजी, ये कोई और नहीं लगाता, हुकूमत नहीं लगाती इसको, ठीक है। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कौन है, सारी दुनिया जानती है। और वो उनके बारे में जो बातें मशहूर है, वो जो पता नहीं वो क्या कहते हैं, मदखा भट्टी ने जी गल्लां कीतियां सन यार, वो 15 रुपए के प्रोजेक्ट देने वालियां, वो सारी बातें जो हैं कि उनके दामाद को दी गई थी, वो भी आपको पता है कि उन्होंने कुड़कुड़ किथे थे आंडे किथे ने, ठीक है। लिहाजा ये जो है ना जज साहब, इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक ये फ़ैसला दिया है, और ये काम जिस हुकूमत ने किया था उसका नाम था इमरान खान की हुकूमत, और मीर शकील को 8 महीने रगड़ा देता, फाइनली वो बरी हो गए। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो रिमार्क्स हैं वो बड़े तारीखी हैं। अब इमरान खान साहब जो है ना, उस फैसले के ख़िलाफ़ कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमांड किया केस नीचे, सर वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है सर वो सासू माँ का क्रश, ठीक है, उम्मीद बड़ी है, लेकिन सर वहाँ पर 53,000 केस और भी पड़ा है। देखो साडा काम है भाई ने टली खड़काई जाना, अगों कोई मतलब है कि किसी नूं कोई इस गल का कोई बूआ खोले ना खोले, किसी नूं कोई इस गल की कोई जो क्या कहते हैं ख्वाजा साहब, कोई हया आवे ना आवे, ठीक है। लेकिन हमारा काम है आवाज़ उठती रहनी चाहिए, सवाल उठता रहना चाहिए कि सर वो 53-54 जो बंदा तुहाडे दर से पहले एप्लीकेशन दे के बैठा है, सर उन्होंने ते कोई फैसला कर लो। इमरान खान की इंज एप्लीकेशन आती है, इंज जनाब नंबर लगता है, इंज बेंच बनता है, इंज फैसला आता है, खड़क करके वो 2.5-3 मिनट ही सारा काम हो जाता है। हक में हो या मुखालफ हो, मैं इसकी बहस में फ़िलहाल नहीं जा रहा, ठीक है। होता तो वैसे हक में ही है, लेकिन एक फैसला खिलाफ भी है। तो लेकिन ये है कि सर वो बाकियों का भी कुछ इंजदा कर लो, 2.5-3 मिनट जी मुका दो। मतलब अगर इतनी स्पीड में फैसला किया जाए तो 5 मिनट भी लगें एक को, तो ज़रा देख लो, मैं महीने 1.5 काम मुक जाएगा पिछले सारा, पता नहीं। अब वो करना चाहें तो कर लें। मैं तो सर गरीबां दा वकील हाँ, मैं तो अपने मातड़ां दा, मेरी जो बरादरी है शूदर बरादरी, मैं तो उन्होंने गल करांगा, मैं तो आम आदमी की बात करूँगा। ये जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, इन्हों की तो आपस ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ इन्हें जो कोई भी सिंसियर नहीं है, सच्ची गल तो है। बहरहाल अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि वहाँ पर चले गया कि जनाब उन्होंने फैसला देने तो रोको थले, क्यों? क्योंकि 7 दिन है, सिर्फ 7 दिन जो एक दिन लंघ गया। वहाँ पर आज जनाब वो बैरिस्टर गौहर साहब पेश हुए, ख्वाजा हारिस भी नहीं आए और इमरान खान भी नहीं आए, और सेशन जज को ये बताया गया कि जज साहब आज वो नहीं आए तो तारीख पा दो, उन्होंने कल ही तारीख पा दी। अच्छा, अभी तक जब मैं आपसे विला करूँ, अभी तक तो उस दरख्वास्त के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि नंबर लगा नहीं लगा, कल सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा, वो अजे तक गल सामने नहीं आई। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि दिन रह गए ने पिछे 6, अज का दिन लंघ गया, 7 दिन है सन, पिछे 6 दिन रह गए ने, तो इन्होंने 6 दिनों के विच भाई इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला हो सकता है।
اگر یہ سیشن جج اپنے پہلے فیصلے پر قائم رہے کہ جناب فوجداری مقدمہ بن سکتا ہے تو پائن بڑا سیدھا کیس ہے ایسا فیصلہ جو ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں بن سکتا تو پھر جی دوسری پارٹی ہے وہ چلے جائیں گے ہائی کورٹ, تو پھر ایک لمبی لڑائی ہے, پھر وہ چلتی رہے گی, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ, پھر اے جڑا نا ہاکی کھیڈتے رہن گے ایک دوجے نال. اور پیسہ عام آدمی دا سی. توشہ خانہ میں سے خان صاحب نے یا ٹیشوؤں دے پیپر تکر لائے, ٹیشو پیپر کا ڈبہ ہوتا ہے نا وہ بھی اٹھا کے لگے. کسی نے وہ گلاس دیے ہیں, گولڈ پلیٹڈ گلاس, سلور پلیٹڈ وہ ہوتی ہیں اپنا تھالیاں, ایشٹرے, وہ بھی لے گئے پائن چکے. میں پلیوں نہیں کہہ رہا, وہ جو فہرست ہے اس کو آپ پڑھیں, کنی آئٹماں لے گئے. گھڑی تے خیر بہت مہنگی شے سی نا, اور بہت کچھ لے گئے میں نکال کے, تو وہ ان کو تھوڑی ملی تھی. وہ تو سر ملی تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو پاکستان دے خزانے چ رہنی چاہیے شیواں. کیوں لے کے جا رہے ہو بھاجی تسی؟ جو بھی لے کے گیا پہلے وہ میاں صاحب لے کے گئے, وہ زرداری صاحب لے کے گئے, وہ یوسف رضا گیلانی لے کے گیا, جیڑا لے کے گیا غلط لے کے گیا. وہ ساری چیزیں واپس کر دینی چاہیے, سب کو کر دینی چاہیے. اور خان صاحب کو تو جرمانے سمیت کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے سب کے اوپر کرپشن کے الزام لائے. تو بھائی نا آپ جڑے نا پتہ نہیں کہڑی شے نکل آئی. کرپشن تو بھی کوئی سپر ڈپر کام جڑا نا انہوں دے پاسے نکل رہے ہیں. بل وقت آئے گا, سارا کچھ سامنے آئے گا اور ثابت بھی ہوتا جائے گا. جو میرے پاس انفارمیشن تھی, جو میرا خیال تھا, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے, کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. دن رہ گئے جی تھوڑے, یاد رکھیے گا.